हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुचे, विनम्र प्रणाम करुचे। आज सांध्यकालीन श्रीमद भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करवा। आसतु प्रेयर करी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आम 18 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करते दिव्य ज्ञान जो चतुर्थ अध्याय श्रीमद भगवद गीता। आम 18 नंबर श्लोक चतुर्थ अध्याय कंप्लीट कर आज 19 नंबर श्लोक आम नवा। तेरे ये श्लोक माने जो बर्तमान 19 रु 24 पर्यंत आ गोटे नुआ सेक्शन आरंभ होला जोटी भगवान कहे माने कर्म रे अकर्म माने जो जहा की कर्मयोगी लक्षण कर्म करुची किंतु से कर्म भितर तार अकर्म रही जदिओ सब काम करुची से अकर्म रे अवस्थान करुची फल रे तार कौनसी प्रतिक्रिया नाही कर्मर कौन प्रतिक्रिया नाही बा कर्म बंधन नाही। यही आम जो 19 रु 24 पर्यंत आम देखा जे कर्मयोगी कर्म रे अकर्म माने कर्म करुची सब कर्म करुची किंतु से अकर्म रे अवस्थान करुची फल अर्थात अकर्म करुची तार कौन प्रतिक्रिया नाही कर्म बंधन नाही से केमिति भगवान से जिनस बुझेबे 19 रु 24 नंबर श्लोक पर्यंत आसतु शेयर करुची। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमहौ पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमहौ पंडितं बुधा। यदि आवृत्ति करने चाहते श्लोक को करिपारंती। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 19। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमहु पंडितं बुधा। एहार अर्थ ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କାମନା ରହିତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ
ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଜୀ। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭ, ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭ। ଯସ୍ୟ, ଯସ୍ୟ ମାନେ ଯାହାର, ଯସ୍ୟ ଯାହାର, ଯାହାର ମାନେ କାହାର, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି, ତାର ଯସ୍ୟ ଯାହାର, ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି ବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ଯସ୍ୟ ଯାହାର କଣ ମାନେ ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯସ୍ୟ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଯାହାର, ଯିଏ ମାନେ ସମଝଦାର, ମାନେ କର୍ମରେ ଯେ ଅକର୍ମ, ଅକର୍ମରେ କର୍ମ, ଇଏ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ଅକର୍ମ, ଅକର୍ମରେ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଦେଖୁନି, ସେ ଲୋକଟି ସେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ। କିଏ? ଯିଏ କରୁଛି ସେ ପଣ୍ଡିତ, ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି, ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଯାହାର, ତାମାନେ ସେଇ ଲୋକଟିର ଯାହାର ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା, କାମ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲେ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା, ଭୋଗ କରିକି ହିଁ ରହିବି, ବର୍ଜିତା ମାନେ ବର୍ଜନ କରିଛି, ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଏ ଦୃଢତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଭୋଗ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଫଳରେ କଣ ହଉଛି? ରେଜଲ୍ଟ ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣ, କର୍ମାଣ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ବା କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି, କର୍ମର ପରିଣାମ ଜଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିରେ, ନିଆଁରେ ଜଳି, କୋଉ ଅଗ୍ନି? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି। very important, ज्ञानाग्नि। बुद्ध तम पंडितं आहु, बुद्धिमान लोक तांकु पंडित बोलिकी कहते, कागु? यस्य जार समस्त प्रकार प्रचेष्टा काम संकल्प वर्जित, बोले भोग करिवार दृढ़ निश्चयता को जे त्याग करिछि, करबा फଳରେ जार कर्मर परिणाम गुड़िक जलिपोड़ी पाउंश हो जाए, से लोक को बुद्धिमान लोक माने बुद्धा पंडित बोलिकी मानती। भगवान ए श्लोक कहते। आम श्लोक टी आलोचना करवा। ये भगवान दुईटी इंपोर्टेंट शब्द व्यवहार कर देखु, गोटे हूँ बुद्धा आ गोटे पंडित। आम से दुईटा प्रथम देखा। बुद्धा प्रथम किए? हु इज इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो भगवान पूर्व श्लोक से कहते
कर्मणि अकर्मजः पश्येत् अकर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान मनुष्येषु। जे कर्म रे अकर्म अकर्म रे कर्म जे देखि पारुची से बुद्धिमान। ये पूर्व श्लोक रे भगवान କହିଛନ୍ତି बुद्धिमान। तेणु आमको केयरफुल हवाक पड़ो जो कर्म करुचे आमर कर्म होची ना अकर्म होची ताकू देखा पड़ो। यही जे कर्म रे अकर्म को देखि पारुची बा से अनुसार कर्म करुची ताकू आमे देखुची जे ताकू आमे बुद्धिमान कहूचे। कर्म रे अकर्म को जे देखि पारुची माने कर्म करुची किंतु रिएक्शन नहीं कहीं से भगवत क्रिया करुची भगवान को सहित जोड़ी होगी कर्म करुची। जे देखि पारुची जे कर्म रे अकर्म से होची बुद्धिमान। किंतु ए श्लोक रे भगवान कहउचंती ये जो बुद्धिमान लोक काहाकू पंडित बोली की कहंती से माने बुद्धिमान से माने कर्म रे अकर्म को देखुचंती किंतु आउ काहाकू से पंडित बोली की मानंती। बुद्धिमान तो देखुचंती बुझुचंती कौन कर्म रे अकर्म अकर्म रे कर्म किंतु जानिकी भी कर्म रे अकर्म अकर्म रे कर्म देखुची बुझुची किंतु से अनुसार कर्म करुची की बुद्धिमान लोक दैट इज इंपोर्टेंट। जेमती आमे जानूचे जे जप कले भगवान को सहित आमर संपर्क स्थापन किंतु जानिकी भी आमे करूने ठीक रे आमे जदियो बुद्धिमान जानूचे किंतु करूने पंडित नुहे। तुम देखिबा बा जानिबारे कौन लाभ जे करूची से पंडित बा कृष्ण भावनापूर्ण व्यक्ति बुद्धिमान लोक ताकू पंडित कहते। जो लोक खाली देखुनी कर्म रे अकर्म करुची मध्य से अनुसार कर्म करुची किंतु तार अकर्म होउची भगवान सहित जोड़ी की कर्म करुची प्रतिक्रिया नहीं। बुद्धिमान तो जानूची देखुची किंतु पंडित जहाँ जानूची से अनुसार से कर्म करुची। से व्यक्ति विषय से पंडित व्यक्ति विषय भगवान एठी कहउचंती तारी विषय कहउचंती कर्म केमिति से करंती से बुद्धिमान से पंडित अर्थात कृष्ण भावना कर्म कौन बतौचंती बा कृष्ण भावनापूर्ण व्यक्ति विषय से कहउचंती। कृष्ण भावनापूर्ण व्यक्ति किए जे तार स्वरूप को जानी से किए बोली कि से जानी से गोटे स्पिरिट शो आमरी भली किंतु तार अनुभूति है कौन ना सी हूँ भगवान अंश कृष्णंकर अंश तार अनुभूति है से जानूची भगवान को सहित तार संपर्क कौन कौन दासत्व संपर्क से भगवान कर सेवक ये गोटा हूँ तार कन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जे कृष्ण चेतनाशील व्यक्ति जदि कौन सी लोक यही अनुभव तार आसी जाइए से कौन से भाविला जे मु हूँ सेवक सेवा कर इंद्रिय भोगर प्रश्न उठुनी आ कर्म संकल्प वर्जिता नेचुरली काम संकल्प वर्जिता माने जो इंद्रिय भोगर जो इच्छा दृढ़ निश्चयता ताकू त्याग करुची कहीं ना तार सारा जीवन से यही निश्चित करदेला से भगवान सेवा ही करिवो तार मास्टर रो सेवा करिवो मास्टर होउछन्ति कृष्ण से सेवक एवं ये जो कृष्ण चेतनशील व्यक्ति बा पंडित ये बहुत स्पेशल कहीं
ନା ତା ମାଷ୍ଟର ବି ସ୍ପେଶାଲ। ତା ମାଷ୍ଟର କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏ, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ କଣ? ସେ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଯେମିତି ପିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣା ତ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ତ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଡ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଣ? ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ସବୁର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲୋକଟି ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେବକ। ତେବେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସମାରମ୍ଭ, ସମ୍ୟକ୍ ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ସମ୍ୟକ୍ ମାନେ ବହୁତ ନିଟଲି, କ୍ଲିନଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ଲାନିଂ ର ସହିତ। ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛେ, କରିବାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପୁରା ଯୋଜନାର ସହିତ କର। এইଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରେନି। କର୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ସହିତ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ବିଜି କର୍ମ କରିବାରେ, କର୍ମ ନ କରିବାର ନା। ଭଗବାନ ବି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କି କର୍ମ କର ନା, ନିକମ୍ମା ହୁଅ, ଏମିତି କେବେ ଭଗବାନ କହିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେଇ। ପ୍ଲାନିଂ କଣ? କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା। ସେକେଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା, କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା। କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଜନା ସହିତ କର୍ମଟିକୁ ଏମିତି କର ଯେ କର୍ମରେ କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ତ୍ୟାଗ ଆମେ କରିଛେ। ଏ ପଣ୍ଡିତ ସେୟା ହିଁ କରିଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛେ, ସେ ଏହା ହିଁ କରୁଛି, କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମରେ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କାମ ସଂକଳ୍ପ, କାମ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ। ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା। ମାନେ ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିକି ହିଁ ରହିବି, କରିବି ହିଁ କରିବି, এই ବିଚାର ସହିତ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ କହିବା? କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଜିତା। ଆମେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସମସ୍ତେ। କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଜିତା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥନୀତି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଆଲଫ୍ରେଡ ମାର୍ଶାଲ। ସେ କହନ୍ତି
ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯଦି ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ପରେ କଣ? ଘରଟେ ଦରକାର, ଧନ ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର। ସଂସାରର ଅର୍ଥ ଯାହା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ଏକ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହଉଛି। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପାନସନ, ମୁଁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ହେଇକି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବିକାଶ ଆସିଲା, ଧନ ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଗତି ଦରକାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦରକାର। ଏ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା କାମନା, କାମ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଜିତ। ଲୋକ ବିବାହ କରନ୍ତି କାମ ସଂକଳ୍ପ ହେଇ, କାମନା ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ, ଯାହା ମୁଁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭୋଗ କରିବି, ଖାଲି ନିଜେ ଭୋଗ କରିବିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗେଇବି। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବାଞ୍ଛା, ମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ କାମନା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅପୋଜିଟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ବାଞ୍ଛା। କୃଷ୍ଣର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଅପୋଜିଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି, କୃଷ୍ଣର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଇଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଅଧୀନରେ ଭୋଗ କରିବା। ଆମେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଭୋଗ କରିବା। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରେ କାମର ଅଧୀନ ହେଇକି। କେମିତି ନା ଆମେ ବି ସେବା କରୁଛେ ସମାଜରେ, ସମାଜ ସେବା, ପରିବାର ସେବା, କିଛି ନହେଲେ ଘରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ରଖିକି ବି ଆମେ ସେବା କରୁଛେ। ସବୁ କରୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛେ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେବାକୁ ଛାଡିକି। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି କାମ, ଲଷ୍ଟ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସେବା ହଉଛି ପ୍ରେମ। କାମ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେମ। नो ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା, କାମର ମାନେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କାମ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଭୌତିକ ଜୀବନର ଇଏ ହଉଛି ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାମ ସଂକଳ୍ପ। ଭୋଗ କରିବି ହିଁ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନର ହଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଖୋଜନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଫାଇଦା, ବେନିଫିଟ ଅଛି କି ଆମେ ପାର୍ଟନର ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିଗଲା, ସେପାରେସନ, ଡାଇଭର୍ସ।
ଏଠି ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କାମ ସଂକଳ୍ପ ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି ଏଇଭଳି ନା ଇଏ ହଉଛି କାମ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆମେ ଭୋଗ ଯୋଉ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ କରିବା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଇଏ ହଉଛି କାରଣ ଇଏ ହଉଛି କାମ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଜିତ ବା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜନ କରି କିଛି ବି କର୍ମ କର କାମର ପରିଣାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ କାହିଁକି କାମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଜନ କରିବା କରିବା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି କାମକୁ ବର୍ଜନ କଲେ ଆମେ ତ କରିବା କର୍ମ କି କର୍ମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ କରିବା नो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन କିଛି ନାହିଁ ଆଇଦର ଆମେ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବ ନହେଲେ ଭୋଗ ବୃତ୍ତି ନହେଲେ ସେବା ବୃତ୍ତି ଆଉ ଥାର୍ଡ ବୃତ୍ତି ଆମର ନାହିଁ ଅକୁପେସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତଥା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି ସେ କର୍ମର ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ କିଏ ତାକୁ ଜଳଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ବର୍ନିଂ ଦୋଜ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମଣା ଏଠି ଭଗବାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜ୍ଞାନକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ଜଳଉଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜଳଉଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣ ଏଠି ଜ୍ଞାନ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କମ୍ପେୟାର ହେଇଛି ଅଗ୍ନି ସାଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମକୁ କର୍ମ ବୀଜ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଇଏ ଭାଗବତମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଇତି ଶବ୍ଦ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୟମ୍ ନନ୍ ଡୁଆଲ ଅର୍ଥାତ ଏ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସେ କଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଭଗବାନ ଇଭିନ୍ ବ୍ରହ୍ମନ ପରମାତ୍ମା ହଉଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ହଉଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ନିତ୍ୟ ଦାସ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝାମଣା ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଏଇ ହଉଛି କଣ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ହାୟର ନଲେଜ ଯଦି ଏଇଭଳି ବୁଝାମଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାହା କର୍ମ କରିବି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କର୍ମଫଳର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବନି କର୍ମଫଳ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ କିଏ ଜଳେଇଲା ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମୋର ମୁଁ ଯାହା କରିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ଅନ୍ୟ କର୍ମ ମୋର ନାହିଁ ଏଇ ବୁଝାମଣା ଆସିବ କେମିତି ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଏ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୋଲିକି ଭାବିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସେବା କରିବି ଆଉ ବାଟ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ଏ ସମ୍ଭବ ଭଗବାନଙ୍କ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ବା ସେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ସହିତ ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ସେବାରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି ଆସିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କମି କମି ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କମି କମି ଯିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବଢି ବଢି ଯିବ। ଏଗେନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପୁଣି କମି କମି ଯିବ। ମାନେ ଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ। ଇଏ ହଉଛି ତାର କାରଣ, ସିଏ ହଉଛି ତାର କାରଣ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ ସେବା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ସେବା କଲେ ଭୋଗର ମାନସିକତା ବା ମନୋବୃତ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କମି କମି ଯିବ। ଇଚ୍ଛା କମିଲେ, ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କମିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବଢିବ। ପୁଣି ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କମିବ, ପୁଣି ସେବା କରିବା ବଢିବ। ଏଭଳି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦବ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ରହିବନି, ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଟେନସନ ରହିବ। ସାଧାରଣ ସିମ୍ପଲ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଖୁସି ରହିବା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସୁଖଟି ଆମେ ପାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରୁ। From serving the SPOG, Supreme Personality of Godhead, ତାଙ୍କ ସେବାରୁ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ସୁଖଟି ଆସୁଥିଲା ସେବା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଖ ଦଉଥିଲା, ପାଉଥିଲେ, କିଛି ସୁଖ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ। ବଟ୍ ସେ ସୁଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣି ଦଉଥିଲା। ସେଇ ସେଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ଯୋଉଠୁ ଆମେ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରସଗୋଲା ଧର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଖାଇବେ, କଣ କହିବେ? ଏତେ ବଢିଆ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହବ ନେକ୍ସଟଟା ଖାଇବା। ନେକ୍ସଟଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କଣ କହିବେ? ଭେରି ନାଇସ୍। ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହବ ଥାର୍ଡଟା ଖାଇବାକୁ, ଥାର୍ଡଟା ଖାଇବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଇସ୍ କହିଥିଲେ, ସେ ନାଇସ୍ ଟିକେ କମିଯିବ, ଆଉ ଏତେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଦବନି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 5, 6, 7 ଖାଇଚାଲିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ କହିବା ତାର ବହୁତ ଥାଉ, ନୋ ମୋର, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯୋଉ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଉଛେ, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମକୁ ଭୋଗ କରେଇ ଦଉନି ବା ଆମକୁ ସୁଖ ଦଉନି। ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରବୁଲ ଦଉଛି, କଷ୍ଟ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୁଖ, ନିରନ୍ତର ସୁଖ, ଅନିଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସେବା। ସର୍ଭିଂ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ। ହରିଦାସ ଠାକୁର 92 ରାଉଣ୍ଡସ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଯାହାକି 22 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, କେମିତି ସେ 22 ରାଉଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ? ଆମେ ବି ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ 16 ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଥକିଯିବା, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଯେମିତି 5ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆମେ 16 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡି ଯାଉଛେ। ଚାହିଁଲେ ବି ଆହୁରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକା କରିବି ମତେ ବୋର ଲାଗିବ।
ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ସେବା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ କରିବା କହିବା ଯେ ଏଇ ରୋଷେଇଟା କରୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଏଇ ଭାବନା ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କରିବି ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ସେ ଦବନି। ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦମ, ସେ ପ୍ରସାଦମକୁ ନିଜେ ଅନର କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟିଲି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ମତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ସେବକ, ଆମର ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଆମର କମି କମି ଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବଢି 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 ଯିବ। ସେବାର ବେଗ ବି ବଢିଯିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ବେଗ କମି କମି ଯିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମ ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମ ହୃଦୟ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ଭୋଗ ବାସନା ଭରି ରହିଛି ହୃଦୟରେ, ଇଚ୍ଛା ଭୋଗ ବାସନା ପାଇଁ, ସେ ସଫା ହେଇଯିବ ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ ଆସିବ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଜାଗ୍ରତ ହବ ଆମ ହୃଦୟରେ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଅର୍ଥ ଆମେ ହଉଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଇଏ ଆସିଯିବ, ଭୋଗ ବୃତ୍ତି ଚାଲିଯିବ, କୃଷ୍ଣ ସେବା ବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ବହୁତ ଡାଇନାମିକ, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ, ମ୍ୟାଜିକାଲ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଭକ୍ତି, ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆମ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, କିଛି ନା କିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଘଟିବ। ଆନନ୍ଦ ତ ପାଇବା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର ଯୋଉ ଜଳି ପୋଡିକି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ କଣ କାମାଗ୍ନି, ଯୋଉ ମାନେ କାମନା, ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଜାଳୁଛି? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଆମର କର୍ମକୁ ଜାଳୁଛି। କୋଉ କର୍ମକୁ ଜାଳୁଛି? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଇଏ କୋଉ କର୍ମକୁ ନା ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, କର୍ମ ଇନଷ୍ଟା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କର୍ମ କରିଛେ, ସେ କର୍ମର କର୍ମ ଫଳ ଅଛି, ସେଇ ତାକୁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି। ଜ୍ଞାନ ବୋଲେ what is that fire in knowledge? କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ, ସେ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିନି, ଆସିବାର ଅଛି, ସେଗୁଡା କଣ ହବ? ଧର ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ସୋଫା, ଟିଭି, ସେ ଆସିନି, ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। କେବଳ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ଜାଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଆସୁଛି, ଏ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମକୁ ସିନା ଜାଳି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଆସୁଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ଆସିବା ବାଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ବୀଜ, କର୍ମ ମଞ୍ଜି।
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦିଏ। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଦଗ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଦଗ୍ଧ ଅର୍ଥ ମାନେ ଭାଜି ଦବା ପୁରା। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଭାଜି ଦଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଗ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକଉଛେ ଗଜା ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଜି ଦବା ତାପରେ ପାଣିରେ ପକେଇବା ହବ କି? ସେମିତି ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ, ଏ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି କଣ କରୁଛି କର୍ମକୁ ଭାଜି ଦଉଛି ଦଗ୍ଧ। ଫଳରେ ଯୋଉ ଆସିବା କର୍ମ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମ ଚାଲିଛି ସେ ବି ସେ ସେ ମଞ୍ଜି ଗଲା, ସେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରାଉଟ ହବନି, ଅଙ୍କୁରିତ ହବନି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି ଦଗ୍ଧ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, କାମ ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବୋଲେ କର୍ମ କରିବାରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କରିବିନି ଭୋଗ, ଏଇଭଳି ସେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର କାହିଁକି ନା ଆଉ କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ କେବଳ ପ୍ରେମକୁ ଆମକୁ ଅପନେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦଉଛି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଇ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ତ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ବା ସବୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଆସିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ପରିଣାମ ହବନି। ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେ କର୍ମ କର ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କର। ନା କି ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଡିଗ୍ରୀ ପିଏଚଡି ହୋଲ୍ଡର, ଏମଟେକ୍ ବିଟେକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ, ଅକର୍ମରେ କର୍ମ, ଏସବୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମରେ ତାର ଅକର୍ମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛି ଏଇ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ତାର ଏଇ ବୁଝାମଣା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, କାମ କରିକି ବି କାମର ପରିଣାମକୁ ସେ ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା, କଣ ନା ପଣ୍ଡିତ କିଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛି ପଣ୍ଡିତ କିଏ। କିଏ ପଣ୍ଡିତ? ଯେ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରୁଛି। ଫଳରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଅକର୍ମ, ସେଇଟା ତାର ଅକର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକି କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ କଣ? ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ସେବକ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଆସିଗଲା, ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କଣ? କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତା। ଯୋଉ କର୍ମରେ
ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି। ସେ କିଭଳିଆ କର୍ମ ତା ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେବା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେବା ହିଁ ହଉଛି କର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅକର୍ମ। କାରଣ କର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଅକର୍ମ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଭଳି ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଭାବିକି କାମ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଜିତ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଏଇଭଳି ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, ତା କର୍ମର ପରିଣାମ କଣ? ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ। ସେ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ପରିଣାମ, ପରିଣାମ ବୋଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କର୍ମବନ୍ଧନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ବୁଝୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି କିଏ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ବୁଝୁନି, ସେ ଖାଲି ବୁଝୁନି, କରୁଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଯାହା ବୁଝୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ଯିଏ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରୁଛି, ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଣ୍ଡିତଟି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କିଏ? ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣ୍ଡିତ। ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। भास्कर प्रभु, विजय माता जी, धुंधु माता जी, अच्छा, पुष्टि प्रभु, सुरेश्वरी माता जी, मधुस्मता माता जी, थैंक यू। माया पुष्टि, प्रसन्न, शांति माता जी, रश्मि माता जी, शरद रत्न, सुशांति। ଆଜି ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, 15 କଣ ଗଲେ କେଜାଣି, ବାକି ସବୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଆଉ। ଏନିୱେ, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି समाप्ति କରିବା। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।